In last session, we covered our practical number 3 from Java programming language, right? Now, in today's session, we will cover practical number 4. In practical number 4, there are two parts. First one, we will discuss what is the use of switch case statement in Java, and then we will discuss what is the conditional if or conditional operator in Java. So let's check overview of this practical number 4. Here syntax is given of conditional statement and switch case, and here write any program using switch case statement. तर त्यांनी कोणताही प्रोग्राम इथे करायला सांगितलाय युजिंग स्विच केस, and inside result you can write down output of switch case. Then there is another one program, write a program to make use of ternary operator. Ternary operator means what? Conditional operator, or we can say it as conditional if. Okay, there is one, and again one more name is three-way operator. Three-way operator. Okay, there are different names: ternary operator, conditional operator, conditional if, and three-way operator refer same operator. Okay, we will discuss that. So first of all, what is the meaning of switch case? Okay, what is the meaning of switch case? Switch case means what? Suppose you want to withdraw some amount from ATM machine, then you have your ATM card with you. Okay, and then you have to visit nearest ATM center. Then you can insert your ATM card into ATM machine slot, right? Then you have to select options 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Means what? It shows 1 for to check balance of your account, to check balance, 2 for mini statement, 3 for cash withdrawal, and suppose 4 for change your password. Change your password मीन्स काय? तुम्ही एटीएम मशीनमध्ये ज्यावेळी जाता त्यावेळी हे ऑप्शन्स तिथे अवेलेबल असतात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तर त्यामधून तुम्हाला अवेलेबल ऑप्शन सिलेक्ट करावा लागतो. तर तिथे ऑप्शन्स येतात. देन इफ आय वॉन्ट टू विथड्रॉ सम कॅश अमाऊंट, तर मी कोणता ऑप्शन सिलेक्ट करणार आहे? ऑप्शन नंबर 3. देन धिस प्रोसेस विल बी एक्झिक्युटेड. बाकीच्या प्रोसेस होणार आहेत का एक्झिक्यूट? नो. सो धिस program is developed by using switch case. Okay, there is one more another example in our real life. Sometimes we call to a customer care, right? Customer care from our mobile. Then there is a one number, suppose 199, and after calling to 119, it provide one recording, that is one for to check your balance, 2 press 2 for change your language, press 3 for recharge your account, something something, press 9 to contact your customer care. So I want to communicate with my customer care, say, then I can select 9 number, right? Means you can select particular choice from available choices. Means here this system is again developed by using switch case statement. म्हणजे युजरने जी चॉईस सिलेक्ट केलेली आहे ती तो सिलेक्ट करेल आणि त्याला त्याचा ऑपरेशनचा रिझल्ट मिळेल. सो हिअर आपल्याला सुद्धा तेच करायचं आहे. सो स्विच केसचा जो सिंटॅक्स आहे, सिंटॅक्स ऑफ स्विच केस इज, लेट्स सी हिअर. Syntax of switch case: first you have to write switch keyword, switch, and here you can pass any variable value or you can pass any expression. Expression means 10 plus 20, 10 divided by 2, 10 into 2, anything. And variable name means you can pass any variable name that contains some value. Then here there are some cases. So case 1, case value 1, then its code.
जो काय कोड असेल तो एक्झिक्यूट होईल. देन ब्रेक स्टेटमेंट, देन अगेन case 2, then again code. If this case 2 is executed, then break statement. ओके, मीन्स वॉट, आपण नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट ऍड करू शकतो. नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ, तुम्हाला हवेत तेवढे एन नंबर ऑफ केसेस तुम्ही ऍड करू शकता. देन अगेन इन लास्ट देर इज अ वन डिफॉल्ट केस. इट इज नॉट मॅन्डेटरी, इट इज ऑप्शनल, बट कोणतीच केस मॅच झाली नाही तर काय होणार आहे की डायरेक्टली तुमचा प्रोग्राम डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट करणार आहे. देन हिअर कोड, देन क्लोज. मीन्स वॉट, हिअर स्विच केस काय करेल, पहिल्यांदा इथे जी व्हॅल्यू पास होईल ती व्हॅल्यू आणि तुमच्या केसची व्हॅल्यू कोणती केस मॅच होते त्याच्या अकॉर्डिंग ती केस एक्झिक्यूट होईल. अँड बाय युझिंग ब्रेक स्टेटमेंट तुमची स्विच केस काय होईल, बाय युझिंग ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस काय होईल की टर्मिनेट होईल. म्हणजेच काय, तुमच्या प्रोग्रामचा कंट्रोल ब्रेकमुळे काय होईल, बाकीच्या केसेस उरलेल्या चेक करणार नाहीये तर इथून तो बाहेर पडेल स्विच केसच्या. मीन्स इट गोज आउट ऑफ दी स्विच केस. So let's try for some program. So here I import one java.util package because I want to use scanner class. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितले सेशन मध्ये की स्कॅनर क्लासने आपण युजर कडून इनपुट ऍक्सेप्ट करू शकतो. बरोबर आहे. सपोज आपण सध्या याचा यूज बाजूला ठेवूया, आपण सिंपल प्रोग्राम मध्ये बघूया स्विच केस. सो सपोज हियर आय पास इंटीजर n इज इक्वल टू 2. ओके, here I declare one variable integer n is equal to 2, and here my switch case. Switch, then here I want to pass the value of n, and then switch case ला काय असतात, ओपन क्लोज ब्रॅकेट. आणि याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या केसेस मेन्शन करायच्या आहेत. सो केस 1, सपोज मला इथे मेसेज प्रिंट करायचा आहे समथिंग. सो system.out.println, inside that you can print your message. Okay, my message is suppose 1, it will print 1 and then break. Okay, then break. Then here you can define one more case, then again one more. Okay, then again one more, and then at the end default case. Okay, here again I will print one more message for default. Here this is wrong choice. Just check wrong choice. इथे काय लिहिले, रॉंग चॉईस लिहिलेलं आहे. आणि प्रत्येक केसची व्हॅल्यू आपण बदलूया. केस 2, केस 3, केस 4, right? And message is, suppose this one is 2, this one is 3, this one is 4. Okay, this one is 4. Means what? आता आपण प्रोग्राम कंपाइल करूया. ओके, हे सगळं आता आपलं झालेलं आहे, पाथ सेट करणे वगैरे. तो कंपाइल जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा. देर आर डिफरंट IDs अवेलेबल. नेटबीन्स आहे, इक्लिप्स आहे, बट मी तुम्हाला सांगितले की आपण बेसिक पासून सुरुवात करतोय. सो आपल्याला असंच प्रोग्राम रन करून एक्झिक्यूट केला पाहिजे, मग आपण ID यूज करू शकतो. जावा ए. ओके, सो 2 is printed. 2 is printed. Means what, here my variable value is 2. नाव तो काय करतोय की प्रत्येक केस सोबत ही व्हॅल्यू मॅच करून बघणार. मी कोणती व्हॅल्यू पास केली स्विचला, एन ची. मग एन ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे. म्हणजेच काय, एन ची व्हॅल्यू 2 आहे. सो हियर 2 इज पास, राईट? मीन्स व्हॉट, 1 and 2 इज इक्वल, नो. केस 1 शी मॅच नाही मिळाला, मग तो काय करेल, केस 2 कडे जाईल. 2 and 2 इज इक्वल, येस. Then now 2 is printed on the screen, right? 2 is printed here, right? आपल्याला 2 आउटपुट मिळालेला आहे. Suppose if I change the value of 2, then 3, what will happen? Just check here, save this program, and now CLS. Compile it again and execute. So now 3 is printed. Why 3?
बिकॉज एन ची व्हॅल्यू किती आहे 3 मी पास केली. मग तो केसच्या व्हॅल्यू सोबत मॅच करतो. ती व्हॅल्यू ज्या केसशी मॅच होईल ती केस एक्झिक्यूट होते. 1 and 3 इज इक्वल नो, 2 and 3 नो, 3 and 3 इज इक्वल. सो सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट ने काय केलंय की कोटेशन मधला मेसेज जो आहे 3 इथे प्रिंट केलेला आहे. आणि ब्रेक स्टेटमेंट मुळे काय झालंय की ज्यावेळी माझी केस ट्रू होते, मॅच होते, त्यावेळेस ती केस एक्झिक्यूट होईल आणि ब्रेकमुळे काय होईल की माझ्या प्रोग्रामचा कंट्रोल रिमेनिंग केसेस चेक करणार नाहीये, तर तो इथून बाहेर पडणार आहे स्विच केसच्या, आणि तो इथे आलाय एंड ऑफ मेन अँड देन एंड ऑफ क्लास. तर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड. ओके, ब्रेक यूज करून आपल्याला प्रोग्राम समजलाय. सपोज हियर आय रिमूव्ह ब्रेक इज रिमूव्ह नाव. What will happen? Just check. Then you can understand what is the use of actual break statement in the program. So I save this program again, and here I will check, compile and execute. Okay, काय output येईल तुम्हाला काय वाटतंय? Here my value of n is 3. मी ब्रेक काढून टाकलेला आहे. काय आउटपुट येईल? 3, 4 and wrong choice. 3, 4 and wrong choice येईल. ओके, आपण चेक करूया. Sir, 3, 4. Right. 3, 4 and Yes, wrong sir. choice is printed. Why? Because आता मी कारण सांगतो. n ची व्हॅल्यू काय आहे 3. मग तो पहिल्यांदा केसेसची मॅच करेल. 3 and 1 is equal no, ही केस त्याने स्किप केली. पुढे 2 and 3 is equal no, skip this case. 3 and 3 is equal yes. So 3 is printed, पण ब्रेक नसल्यामुळे आता तो काय करणार आहे, इथे त्याला ट्रू मिळाला. आता त्याच्या खाली जेवढ्या केसेस असतील तेवढ्या तो डायरेक्ट एक्झिक्यूट करून टाकणार आहे. त्यामुळे 4 पण आलेला आहे आणि रॉंग चॉईस पण आलेला आहे. ओके, दिस इज द रिझन वाय वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, ब्रेक वापरला असता तर काय झालं असतं, डायरेक्ट 3 प्रिंट झाले असते आणि आपल्या प्रोग्रामचा कंट्रोल बाहेर येतो, म्हणजे तो पुढच्या केसकडे जातच नाही, त्यामुळे ते एक्झिक्यूट होत नाही. पण आता ब्रेक नसल्यामुळे पुढच्या सगळ्या केसेस एक्झिक्यूट झाल्या. सपोज मी इथे 1 लिहून टाकला, आता तर सगळ्याच केसेस एक्झिक्यूट होतील, कारण 1 1 मॅच, 1 इज प्रिंटेड, आणि ब्रेक नसल्यामुळे 2, 3, 4 आणि रॉंग चॉईस पण आपल्याला येईल. हे बघा, कंपाईल अँड एक्झिक्यूट आलंय 1, 2, 3, 4 अँड रॉंग चॉईस. सो असा एमसीक्यू क्वेश्चन येऊ शकतो, अँड हिअर खूप जणांचा आन्सर चुकता अशा वेळी. बरोबर आहे, जर ब्रेक वापरलं नाही तर ज्या केसचा मॅच सापडेल त्या केस पासून सगळ्या खालच्या केस एक्झिक्यूट होतात. ओके, सपोज मी इथे लिहिलं 0. आता 0 नंबरची केस नाहीये, म्हणजे कोणती केस एक्झिक्यूट होईल, डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. जस्ट चेक हिअर. राईट, डिफॉल्ट केस मध्ये काय, रॉंग चॉईस. म्हणजे काय, अदर दॅन 1, 2, 3, 4 जर तुम्ही वेगळी व्हॅल्यू दिलेली असेल देन डायरेक्टली डिफॉल्ट केस एक्झिक्यूट होते, रॉंग चॉईस. सो रॉंग चॉईस इज प्रिंटेड हिअर. ओके, सो तुम्ही ब्रेक वापरायचे प्रत्येक केस नंतर. सो इट ब्रेक युअर रिमेनिंग स्विच स्टेटमेंट्स. ओके, सो आता हे झालं. आता नेक्स्ट आपण फक्त हेच वापरू शकतो का, नो. आता मी n ची व्हॅल्यू दिली 10. आता बघा पुढे काय करतो मी, आणि मी इथे म्हटलं n स्विच केस, n ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, बट मी इथे म्हटलं n प्लस 3, n प्लस 3, आणि माझ्या इथे केसेस आहेत सपोज 12, 10, 13, 10, 33, 10, 44, and it is not necessary. काहींना वाटतं की केस ह्या सिक्वेन्शियल असतात, 1 by 1 असतात. नो, 44 इथे लिहिला तरी चालतो, कशाही केसेस लिहा, नो प्रॉब्लेम. आता मला सांगा, मी ब्रेक वापरतो इथे प्रत्येक केस नंतर. आता ब्रेक वापरूया. तर लक्षात घ्या, ब्रेक आणि विदाउट ब्रेक काय होतं प्रोग्राम मध्ये. नाव ब्रेक इज हिअर. आता कोण सांगेल काय आउटपुट यायला हवंय? Sir, 2, sir. 2, sir. 2 Because is output, right?
एन म्हणजे काय, 10 आहे आणि प्लस 3 13, 13. सो कोणत्या केसची व्हॅल्यू 13 आहे? 12. नो, 13 इज मॅच. सो 2 इज प्रिंटेड आणि ब्रेकमुळे काय झालंय, तो पुढच्या केसकडे जाणारच नाहीये. सो हिअर वी विल चेक. ओके, 2 इज प्रिंटेड. सो दिस इज अगेन अनदर वे. इथे आपण एक्सप्रेशन पास केलंय. मागच्या प्रोग्राम मध्ये आपण फक्त व्हेरिएबल पास केला होता, बरोबर. तर इथे आपण एक्सप्रेशन पास केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट. n into 4 plus 4. Now tell me what is the result? Sir, 4, sir. 4. 4 यायला पाहिजे, बरोबर. So Yes, sir. compile and execute. So 4 is printed. Means what? n ची व्हॅल्यू किती आहे? 10. 10 into 4 40. 40 plus 4 44. कोणती केस 44 आहे? ही आहे. So 4 is printed. Right? 4 is printed. Then now next, suppose n divide by 2. Then now कोणती केस एक्झिक्यूट होईल? Default. Default, sir. एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, कारण n/2 म्हणजे 5 आणि 5 नंबरची केस इथे अवेलेबल नाही. सो जावा ए wrong choice is printed because default. Other than this, default case will be executed. So this is another way how to execute switch. मग आता आपण इथेच एक्सप्रेशन वापरू शकतो का? नो. मी इथे व्हेरिएबल वापरला आणि मी इथे आता एक्सप्रेशन वापरणार आहे. 5 plus 5, 3 plus 6, 12 divided by 2, 4 into 10. ओके, बघा आता केस नंबर काय झालंय? 5 plus 5 10, 6 plus 3 9, 12 divided by 2 6, 4 into 10 40. तो आपण चेक करूया. CLS सांगा आता काय आउटपुट यायला पाहिजे. इथे मी n ची व्हॅल्यू पास केली. 1. 1 प्रिंट होईल बिकॉज 5 plus 5 means 10 and 10 case is there, 5 plus 5. So here 1 is printed. These are the different forms of switch case. Okay, next. Suppose my n is 10.5 and suppose my cases are 12.6, 10.5, 3.8, 6.3, and here my data type is double. डबल डेटा टाइप घेतलाय, फ्लोट व्हॅल्यू. काय येईल आउटपुट? Error आली sir. Sir, 2, sir. We will Sir, check. no error. Java C, there is an error because we cannot pass floating value to switch. Again, we cannot assign floating value to case. हे लक्षात ठेवा. याच्यावर MCQ क्वेश्चन 100% विचारतील की केस व्हॅल्यू देतील फ्लोटिंग आणि तुम्ही 10.5 इथे दिसला आणि तुम्ही तिथे ऑप्शन सिलेक्ट कराल 2. सो इट इज रॉंग. तिथे एरर ऑप्शन असेल तो सिलेक्ट करायचा आहे. आला इथे एरर. सो रिमेंबर धिस. You cannot pass floating value to switch or you cannot assign floating value to case. Okay, so this is the problem of switch case. Switch case मध्ये आपण हे पास करू शकत नाही. ओके, तर कळले सगळे डिफरंट फॉर्म्स स्विच केसचे. Yes, sir. ओके, Yes, आता sir. पुढे जाऊया. आता यापैकी कोणताही एक प्रोग्राम तुम्ही या मॅन्युअलच्या मध्ये इथे लिहू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके, आपण सिंपल अजून एक प्रोग्राम बघूया स्विच केसचा. त्याच्यामध्ये आपण ऍडिशन करूया. आपण युजरला सांगूया की हे ऑप्शन आहेत. सपोज टेक 2 नंबर्स, इंटिजर n1, n2. ओके, आणि स्विच केस साठी एक व्हेरिएबल अजून घेऊया रीड करण्यासाठी, ch नावाचं, त्याची चॉईस. system.out.println
आपण N1 आणि N2 च्या व्हॅल्यू युजर कडून ऍक्सेप्ट करूया. सो एंटर टू नंबर्स मेसेज विल बी डिस्प्ले अँड हिअर आपल्याला आता रीड करायच्यात. मग काय, जावा मध्ये स्कॅनर क्लास यूज करावा लागेल. सो इम्पोर्ट स्कॅनर क्लास कुठे, युटिल पॅकेज मध्ये. सो पहिल्यांदा आपल्याला युटिल पॅकेज इम्पोर्ट करावं लागेल. युटिल डॉट स्टार मीन्स युटिल पॅकेज मधले सगळेच क्लास आपण ऍक्सेस करू शकतो. पण सध्या आपण स्कॅनर फक्त यूज करणार आहे. स्कॅनर त्याचा ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे एस इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर कन्स्ट्रक्टर. ओके, आणि याच्यामध्ये काय पास करायचंय, स्ट्रीम इनपुट सिस्टीम डॉट इन. ओके, इनपुट स्ट्रीम म्हणजे कीबोर्डवरची व्हॅल्यू रीड करण्यासाठी आपल्याला याचा यूज करायचा. मग आता पहिली व्हॅल्यू मला N1 मध्ये स्टोअर करायची. N1 इज इक्वल टू रीड कोण करणार आहे, स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट म्हणजे एस डॉट त्याची मेथड आहे नेक्स्ट INT, नेक्स्ट इंट. म्हणजे काय, जावाला सगळ्या व्हॅल्यू ज्या आपण पास करतो त्या ऍज अ स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करतो जावा. त्याला आपण अगेन इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करतोय आणि N1 मध्ये पहिली व्हॅल्यू स्टोअर करतोय. सो नेक्स्ट इंट दिस इज मेथड. सो ओपन क्लोज ब्रॅकेट. सो N2 साठी पण सेम कोड येईल. N2 ओके, फर्स्ट व्हॅल्यू स्टोर्ड इनसाइड N1, सेकंड व्हॅल्यू स्टोर्ड इनसाइड N2. नेक्स्ट इंट का, कारण आपण इनपुट दिल्यानंतर इथे आपण दोन व्हॅल्यू टाईप केल्या, त्या जावा काय कन्सिडर करणार, स्ट्रिंग. मग त्याला परत आपल्याला बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग कन्सिडर करतो. जसं की 2⁻0 मीन्स 1, देर इज नो रिझन, राईट. सो हिअर डेव्हलपरने ऑलरेडी रूल सेट केलेला आहे. सो आता आपण त्याला हे करू शकत नाही. सो रूल प्री डिफाईन असल्यामुळे आपल्याला परत त्याला इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो नेक्स्ट इंट मेथड वापरले. आपल्याला कॅरेक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर नेक्स्ट लाईन, डबल मध्ये नेक्स्ट डबल, अशा मेथड आहेत. इंटच्या जागे फक्त चेंजेस होतील, आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितले. तर पहिली व्हॅल्यू N1 मध्ये, दुसरी व्हॅल्यू N2 मध्ये स्टोर्ड होईल आणि परत युजर कडून चॉईस ऍक्सेप्ट करायच्या आपल्याला, बरोबर. तो इथे चॉईस कशासाठी, आपण त्याला सांगूया की 1 फॉर ऍडिशन, एंटर युअर चॉईस, एंटर युअर चॉईस, एंटर युअर चॉईस. ओके, एंटर युअर चॉईस. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हो सर. एंटर युअर चॉईस म्हटलं आपण, आणि ते Yes, sir. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन. ओके, 1 फॉर ऍडिशन, आपण सिंगल 2 घेऊया, बाकीचे तुम्ही करू शकता. ऍडिशन, 1 फॉर ऍडिशन, टू फॉर मल्टिप्लिकेशन, हे 2 चॉईस घेतलेले आहेत मी. बाकी तुम्ही मग ऍड करू शकता सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, एनी. आणि मग तो युजर एंटर करेल यापैकी एक. मग तो एंटर करणारे 1 किंवा 2 त्याला हवे ते. मग आपल्याला परत CH मध्ये स्टोअर करावे लागेल तो इंटिजर. सो CH आपण ऑलरेडी डिक्लेअर केलाय वर. सो CH मध्ये आपण तो स्टोअर करणार आहोत. CH ते डिक्लेअर केलाय. सो N1 फर्स्ट नंबर, N2 सेकंड नंबर, CH कंटेन स्विच चॉईस. सो आता इथे काय पास करावं लागेल, N1 N2 की CH? येस, पास काय करावं लागेल, N1 पास करावं लागेल की N2 की CH? CH पास करावं लागेल, कारण CH मध्ये चॉईस आहे. CH आपल्याकडे 2 केसेस आहेत. सो 2 केसेस. फर्स्ट केस फॉर ऍडिशन 1, सेकंड केस फॉर सबट्रॅक्शन 2. सो इथे आपण ऍडिशन म्हणूया. सो ऍडिशन इज इक्वल टू प्लस, आणि इथे आपल्याला ऍडिशन करायचे N1 प्लस N2. ओके, N1 प्लस N2 चे ऍडिशन करायचे आहे. देन खाली आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचे. मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू प्लस
n1 into n2. ब्रॅकेट का दिलंय? कारण या प्लसचं मिनिंग आहे स्ट्रिंग जॉईन करणे. हा मेसेज आणि इकडे जी व्हॅल्यू तयार होणार आहे ती जावा स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करतो. तर त्या दोघांना जॉईन करण्यासाठी या प्लसचा यूज आहे. पण आपल्याला इथे ऍडिशन करायचे, मग जावाला समजलं पाहिजे की इथे ऍडिशन, या प्लसचं मिनिंग ऍडिशन आहे. सो यूज ब्रॅकेट ऑलवेज. ओके, याचं मिनिंग स्टार आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचंय. ओके, सो सेव्ह दिस. Now compile. Java C is the name a.java. What is the error? Semicolon. Okay, semicolon राहिला आपला. Save. ELS. Compile. Run. Java A. Okay, enter two number. My numbers are 15 and 3. Enter your choice. Suppose second multiplication. So multiplication 45 is printed. Why? First number is stored inside n1, second number stored inside n2, and here enter your choice message is display. First is addition, second is multiplication, and here I given 2. So this 2 is stored inside ch, and ch मध्ये ch ची व्हॅल्यू आपण स्विचला पास केलेली आहे. ch किती आहे सध्या? 2. So case number 2 is match and it prints multiplication message, and then यामुळे त्याने 45 प्रिंट केलेले आहेत n1 into n2 मुळे. मग तुम्ही अशा प्रकारे वेगवेगळे प्रोग्राम करू शकता. सो हा जरी लिहिला तिथे तरी चालेल. नेक्स्ट, program completed. So what will happen if break is not written for case in switch? आपण पाहिलं त्याचा आन्सर काय होत होतं की बाकीच्या रिमेनिंग केसेस एक्झिक्यूट होत होत्या, राईट? म्हणजेच काय आपल्याला आन्सर मध्ये सांगावं लागेल की 1 minute. So answer of first question is काय क्वेश्चन आहे? व्हॉट विल हॅपन इफ ब्रेक इज नॉट रिटर्न फॉर केस स्टेटमेंट. म्हणजे विदाउट ब्रेक आपण स्विच केलं तर काय होतंय? इट एक्झिक्यूट ऑल रिमेनिंग केसेस आफ्टर मॅच केस, राईट? ज्या केस पासून त्याला मॅच मिळालेला आहे त्या केसच्या नंतरच्या सगळ्या केसेस एक्झिक्यूट होत आहेत, इन्क्लुडिंग डिफॉल्ट पण एक्झिक्यूट होते. व्हेन डिफॉल्ट केस इज एक्झिक्युटेड, सांगा आन्सर काय? When no other case is matched, then case is executed. Right, good. Means what? If no any single case is match with, कुणाशी मॅच करतो आपण? विथ व्हेरिएबल और एक्सप्रेशन. विथ व्हेरिएबल और एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन म्हणजे 10+2 त्या पद्धतीने एक्सप्रेशन. Then and only then default case is executed. Then default case is executed. Case is executed. Okay. Next, list data types allowed in switch expression. तर तुम्ही कॅरेक्टर सुद्धा पास करू शकता. कॅरेक्टरचा आपण एक प्रोग्राम बघूया. ओके, इथे बघणार आहोत लिस्ट डेटा टाइप्स. सो इंटिजर, char, double is not allowed, float is not allowed, right? So you can use integer and char. Okay, list data types. Write a program to make use of ternary operator. तर आपल्याला ternary ऑपरेटरचा यूज पाहायचा. तर फोर्थ काय आहे प्रोग्राम आहे तो बघूया आपण आता. टर्नरी ऑपरेटरचा प्रोग्राम. टर्नरी ऑपरेटर, 3 वे ऑपरेटर,
कंडिशनल ऑपरेटर असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, सो आपण त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया. टर्नरी ऑपरेटर कसा दाखवतात, तर त्याचं सिंटॅक्स आहे कंडिशन 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 नंतर क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट अँड फॉल्स पार्ट. ओके, तर असा असतो टर्नरी ऑपरेटर किंवा 3 वे ऑपरेटर किंवा कंडिशनल ऑपरेटर. म्हणजेच काय, सपोज मला चेक करायचंय, कंडिशन आहे माझी a is, suppose a is equal to 10 and b is equal to 20, आणि मला चेक करायचंय की यापैकी ट्रू आणि फॉल्स काय आहे. माझी कंडिशन आहे सपोज a is equal to b क्वेश्चन मार्क देन a कोलन b, आणि मला ही व्हॅल्यू कुठे स्टोअर करायची, सपोज सी मध्ये स्टोअर करायची. आता याचं मिनिंग काय आहे बघा, जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर ट्रू पार्टला कोण आहे, ए ची व्हॅल्यू सी मध्ये स्टोअर होईल, अदरवाइज बी ची व्हॅल्यू सी मध्ये स्टोअर होईल. म्हणजे इट इज दी शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स. इफ एल्स मध्ये पण असंच असतं, ट्रू किंवा फॉल्स एका वेळी एकच एक्झिक्यूट होईल. आता बघा ए इज 10 अँड बी इज 20, कंडिशन काय आहे, फॉल्स. मग फॉल्स पार्टला कोण आहे, बी. बी ची व्हॅल्यू किती आहे, 20. सो देन नाव ती सी मध्ये कॉपी होईल. नाव सी बिकम्स 20 and suppose my condition is not equal to, then now which condition is true, a is not equal to b, yes, a is 10 and b is 20, so it is true. so true part ला कोण आहे, a. मग a ची व्हॅल्यू c मध्ये कॉपी होईल 10. तर आता आपण प्रोग्राम बघूया ग्रेटेस्ट नंबरचा, की मला 2 नंबर मधून ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. n1 मध्ये माझा पहिला नंबर असेल, n2 मध्ये दुसरा नंबर असेल, तर आपली केस आणि एक मॅक्स नावाचं व्हेरिएबल आपण ठेवूया. त्या मॅक्झिमम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये मॅक्झिमम नंबर स्टोअर होईल. म्हणजे आपली कंडिशन कशी असणार, n1 इज ग्रेटर दॅन n2. जर ट्रू असेल तर मॅक्सला कोणाची व्हॅल्यू द्यायची, n1 ची. फॉल्स असेल तर n2 ची. म्हणजे आपल्याला मॅक्झिमम नंबर फाइंड आउट होईल. सो हिअर आय विल यूज दिस कोड. एंटर 2 नंबर्स पर्यंत तर आपल्याला पाहिजे. सो कट दिस and which is not required. okay, so now n1 n2 झाले. आपण व्हेरिएबलला नाव देऊया max. okay, so here max is equal to कंडिशन काय, n1 greater than n2 क्वेश्चन मार्क. ट्रू असेल तर n1 ची व्हॅल्यू मॅक्सला द्यायची, फॉल्स असेल n2 ची व्हॅल्यू मॅक्सला द्यायची, and then print the value of max. Print the value of max. So here my message is maximum number is equal to, and then plus sign, and here variable name is max. Okay, program is completed. Save this and now compile. Enter two number 100 and 200. Maximum number is printed 200. Means what? Enter two number message is display here. Enter two numbers. I entered 100 and 200. 100 is stored inside n1. 200 is stored inside n2. And here I check n1 is greater than n2. n1 किती 100, n2 किती 200. कंडिशन फॉल्स. फॉल्स झाल्यामुळे फॉल्स पार्टला कोण आहे, n2. n2 ची व्हॅल्यू मॅक्सला गेलेली आहे. आणि नंतर खालच्या प्रिंटएलएन ने आपण ती प्रिंट केले, मॅक्झिमम नंबर इज इक्वल टू मॅक्स, दॅट इज 200. सो दिस इज द आन्सर ऑफ 4th क्वेश्चन. ओके, तर हे 4th क्वेश्चनचं आन्सर आहे. देन नाव नेक्स्ट काय विचारलंय पुढे बघूया. एक्झरसाइज आउटपुट किंवा एरर विचारलेला आहे त्यांनी. सो मेन पर्यंत नम ची व्हॅल्यू किती आहे 2, आणि त्यांनी पास काय केलंय, नम प्लस 2. म्हणजे नम ची व्हॅल्यू 2 आहे. 2 प्लस 2 म्हणजे व्हॅल्यू किती पास होते, 4. आता केस नंबर 4 आहे का इथे,
No. So which case will be executed here? Default. Default. Default case will be executed. So here output is default value is and num ची व्हॅल्यू किती आहे? num ची व्हॅल्यू प्रिंट केली हा इथे. num ची व्हॅल्यू 4 झालेली नाहीये, ती 2च आहे. सो 2. कारण आपण असं नाही केलंय num इज इक्वल टू num प्लस 2. राईट? इथे फक्त एक्सप्रेशन आहे. num प्लस 2 म्हणजे 2 प्लस 2 4 पास केलंय. num ची व्हॅल्यू त्यामुळे अपडेट होणार नाहीये. सो 2 इज प्रिंटेड. डिफॉल्ट व्हॅल्यू इज 2. सो नेक्स्ट पब्लिक क्लास प्रोग्राम पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args. एक व्हेरिएबल घेतलाय व्हॅल्यू नावाचा, त्याला व्हॅल्यू दिली 100. स्विच व्हॅल्यू पास केले म्हणजे 100 पास केले. तर सांगा इथे हे राहिलं आपलं चेक. आता इथे काय होईल रे? आपण बघितलं ना मगाशी. आता दोन्ही केस सेम आहेत. माहिती का काय होतं अशा वेळी? अशा वेळी येतो एरर बिकॉज duplicate case are not allowed. Duplicate cases are not allowed in Java. आपण बघूया करून डायरेक्टली. ओके. येस. विच केसचा प्रोग्राम गेला का? ओके, सिंपल प्रोग्राम घेऊया. डायरेक्टली करून बघूया एरर येतोय का. ओके. I will use switch here value is 10 12 पास करूया. case 11 राईट. रूल तर फॉलो केलाय. डुप्लिकेट केस आहेत. कंपाईल करून बघूया. ls प्रोग्राम सेव्ह करूया. सेव्ह कंपाईल. आला एरर. डुप्लिकेट केस लेबल केस 11. सो डुप्लिकेट केस आर नॉट अलाउड इन जावा. सो इथे एरर आलेला आहे सेकंडला. ओके. दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू MCQ. Then next second is write any program to check switch case statement using character data type. ओके. कॅरेक्टर डेटा टाईप पण आपण पास करू शकतो स्विच केसला. तर त्याचा प्रोग्राम बघूया. दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. ओके. कॅरेक्टर डेटा टाईप आपण पास करूया. सपोज मला काय करायचंय, वाउल्स फाइंड आउट करायचे. सपोज युजरला आपण म्हणूया की कॅरेक्टर एंटर करा, त्यामधून मला वाउल्स फाइंड आउट करायचं. ओके. तर इंग्लिशमध्ये कोणते कोणते वाउल्स आहेत? A, I, O, U. A, E, I, O, U. ओके. अगेन इट इज कॅपिटल ऑल्सो. युजर काय देईल आपल्याला माहित नाहीये. A, E, I, O, U. कॅपिटल दिलं तरी ते वाउल्सच आहे. सो किती कंडिशन झाल्या, किती केसेस? 1 2 3 4 5 and this one 5. So 10 cases are there. And last one is default. It is not wow. So here आपण इथे करूया. युजर कडून ऍक्सेप्ट करावं लागेल. राईट. कॅर पी आणि युजर कडून ऍक्सेप्ट करावं लागेल आणि आपल्याला चेक करायचंय कॅर पी. सो हियर सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन आहे का? ओके. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन एंटर कॅरेक्टर yes scanner yes is equal to new scanner system dot in. okay, then now p मध्ये स्टोअर करायचं. p yes dot next line. just check line ने होतंय का आपण बघूया. next line and then pass this value inside switch case. p पास करायचं आपल्याला p. ओके. आता केसेस 10 केसेस ब्रेक घेतला नाही तरी चालेल. केस A,
केस ए, अशाच आपल्याला वेगवेगळ्या केसेस घ्यावे लागतील. ई आय ओ यू, ए ई आय ओ यू. नेक्स्ट आय ओ यू, कॅपिटल ए ई. तुम्ही ब्रेक वापरलेला नाही आहे. ओ ए ई आय राहिला, आय यू. ओके. जर यापैकी कोणतीही केस मॅच झाली तर आपण प्रिंट एफ करणार आहे. सॉरी, इथे काय येणार आहे, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. हिअर it is wow. Okay, and here break. Default case काय, other than this it is not wow. म्हणूया not, is not wow. Save this, compile. काय राहिले, semicolon. Okay, ELS. Next line s dot incompatible type. ओके, ते कॅरेक्टर घेतले आपण, इथे स्ट्रिंग घ्यावं लागेल. स्ट्रिंग, कारण ही नेक्स्ट लाईन काय करते, स्ट्रिंग रीड करते. ओके, परत कॅरेक्टर रीड करावं लागेल. कॅरेक्टर होतं का रीड, मला वाटतं नाही होत असं. एरर, हाऊ टू रीड कॅरेक्टर. कॅरेक्टर साठी एरर येतोय. बफर रीडरचा यूज करूया आपण. जस्ट वेट. स्कॅनर क्लास फॉर रीड कॅरेक्टर व्हॅल्यू. नेक्स्ट कॅर ॲट. ओके, न्यू कॅर स्कॅनर डॉट नेक्स्ट. Scanner dot next method. Okay, just check, save, ls. इथे स्ट्रिंग केलंय ना, कॅर. बघूया आता ते कॅरेक्टर रीड माझ्या लक्षात नाहीये काय. नेक्स्ट, नेक्स्ट कॅर. आपण चेक करूया कॅरेक्टर कसं रीड केलं जातं, त्यानंतर करूया. ओके, काय करायचंय, कॅरेक्टर जो डेटा टाईप आहे तो sc डॉट नेक्स्ट डॉट कॅर ॲट 0 लोकेशन, म्हणजे तो रीड होणार आहे, म्हणजे 0 लोकेशनला, कारण ती स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर होते आणि आपल्याला परत पुढे कॅर ॲट 0 करावं लागेल. सो हिअर अगेन कॅर ॲट 0. नेक्स्ट डॉट
कॅर ॲट. ओके, इथे काय केलंय आपण की जावामध्ये ती स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर होते. आता आपल्याला सिंगल कॅरेक्टर रीड करायचंय. सो पहिलं जे कॅरेक्टर आहे ते कुठे स्टोअर होणार आहे? 0 लोकेशनला. म्हणजे ॲरे क्रिएट होत असतो, ॲरेची पहिली इंडेक्स काय असते? 0. म्हणून कॅर ॲट मेथडचा यूज केलाय आपण. मग कॅर ॲट 0 लोकेशनचं जे कॅरेक्टर आहे ते रीड होईल आणि पी मध्ये स्टोअर होईल, असं त्याचं मिनिंग आहे. आपण करून पाहूया. ओके, इट इज एक्झिक्युटेड. लक्षात आलं नाही माझ्या लवकर. ओके, enter character, suppose A, so it is vowel is printed. Okay, so again I execute Z, it is not vowel, means what? S dot next ने काय होणार आहे? इथे जे नेक्स्ट लाईनला तुम्ही काही एंटर कराल ते ॲज अ स्ट्रिंग म्हणून कन्सिडर करतो आणि आपल्याला यूज करायचा आहे कॅरेक्टर. मग स्ट्रिंग म्हणजे काय? ॲरे ऑफ कॅरेक्टर. मग ॲरेच्या पहिल्या लोकेशनची इंडेक्स काय असते? 0. आणि त्या इंडेक्स 0 इंडेक्सवरचं कॅरेक्टर रीड करायचंय. सो कॅर ॲट या मेथडचा यूज केलाय परत पुढे. हे मला जरा आठवलं नाही. मग इथून हा कॅरेक्टर पी मध्ये स्टोअर होईल. त्यामध्ये खूप साऱ्या मेथड्स आहेत. पी मध्ये स्टोअर होईल आणि या पी ची व्हॅल्यू आपण पुढे चेक केलेली आहे. तर ए असेल तेव्हा ही केस एक्झिक्यूट झाली आणि त्याने इट इज वाउल प्रिंट केलंय. मग तो इथे ब्रेक नसल्यामुळे तो खाली खाली गेला एंड पर्यंत. इट इज वाउल प्रिंट केलं, ब्रेक मिळाल्यामुळे तो बाहेर पडला स्विच केस आणि इट इज टर्मिनेटेड. अगेन मी झेड टाईप केला कॅरेक्टर, सो त्याने या केस सोबत कुठेच मॅच नाही झाला. तो नेक्स्ट डिफॉल्ट केसला गेला आणि इट इज नॉट वाउल प्रिंट केलेला आहे. सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ switch case for character input, switch case for character data type. ओके, switch case for character data type हा प्रोग्राम तुम्हाला तिथे लिहायचा आहे. ओके, समजला का हा प्रोग्राम? Yes, sir. हो सर. ओके, गुड.